محمد صلى الله صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير فحيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير فحيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصله القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف ووداع يا ربي صل على محمد معادي واصرفه ووداع يا ربي صل على محمد نمل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد نمل في حصنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار أن دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله مالك الذي بك يا مشافع فضلا وحدانا. مع آلك الأطهار معرن سرك الأسماء فهم سفل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام بحماة دينك أصبروا لولائه عنوانا. والتابعين له بصدق ما هدانا للمودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب ولا المحب إلا وربى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس عانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا أثرانا. فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. آل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريث الآذانا. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واغضب لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم عليه. من الله الدين المهيا بظهور هذه أعمال. الدين المهيا بظهور هذه أعمال. يا نبي محمد ذلك المظلوم من الله. أنا نبي محمد ذلك المظلوم من الله. لا لا يا لا لا يا لا لا يا بسمع المثانين وموالغ المعاني. وصادق سمع المثانين وموالغ المعاني. في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. يا هلالا يا هلالا يا هلالا
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله صلى الله وسلم عليه صلى الله عليه به من لا صلى الله عليه
قال آدم كان صلى الله عليه قل يا رمضان صلى الله عليه الخيال مصانا صلى الله عليه ربيا صلى الله عليه صلى الله عليه دين الله صلى الله عليه ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأولاني هذا الغلام الطيب الأولاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأولاني هذا الغلام الطيب الأولاني أنكاو ينكوت أنكاو ينكوت تمام فقولوا ما أنتم نمانيا Engkau yang ku puja, Engkau yang ku sembah, ingin ku berjumpa denganmu yang mulia, ingin ku berjumpa denganmu yang mulia. Sallallahu alaika يا الله يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأبداني هذا الغلام الطيب الأرناني نوحا يكون جابا يمضي متى فغيب نستفادي وقويا لنا ممكن كقدفات memandang wajahnya walau hanya mimpi sekejap pun saja walau hanya mimpi sekejap
أنسانا صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صلوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب ألغناني هذا الغلام الطيب أغناني سوديك كيرانا ديا مناني ما أمنا يمينا فلودا يندوسا tapi apa daya kuta putus asa suatu masa nanti ku harap berjumpa suatu masa nanti ku harap berjumpa sallallahu alaihi Allah ya عدناني يا مصطفى يا صلوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الطيب الأغناني هذا الغلام الطيب الأغناني يا الله ما من تدري mana doa hambamu yang cinta hatinya merana ya Allahumma minta dari mana doa hambamu yang cinta hatinya merana hambamu yang cinta hatinya merana صلى عليك الله عدناني الله يا مصطفى يا صلوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأغناني هذا الغلام الطيب الأغناني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صلوات الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأغناني هذا الغلام الطيب الأغناني اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءهم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا
يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قمتنا أنت وأنا حتى هنا ترفع وتنقضى وقل يسمع لقولك نجم فخرك لانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأول الآتي أنا الجنانا أكرم الخلق على الله ألا فلقد هداك الله منه هنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاطع عن أقام هانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab tasawuf yang bernama Penawar Bagi Hati, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan barakah tu kita, barakah kita dia, barakah sekalian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan barakah para asatizah, guru-guru kita, barakah daripada para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan barakah sekalian para waliullah, para alim ulama, khususnya yang jalanan ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, dan dengan barakah sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup dan yang mati, yang saya kita atau yang benci sama kita, wabil khusus yang paling utama sekali, yang paling penting sekali, barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah Nabi Muhammad dan barakah mereka yang telah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala redha kita dunia akhirat. Allah Ta'ala sayang kita dunia akhirat. Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian masuk kepada kitab Penawar Hati, muka surat berapa? Bismillah. Muka surat 9 baris tu. Surat 9, 10 daripada bawah. Muka surat 9, 10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ketahui oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya musannif Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata musannif kita ni masih lagi bab pada nak menyatakan telinga. Telinga. Kemudian katanya musannif rahimahullahu ta'ala, dia sebut
bila telinga ni yang bersepakai dengan sifat pendengar, maka hendaklah kita jaga telinga kita yang bersepakai dengan sifat pendengar. Cara nak menjaga dia, ia panggil cara bersyukur dengan nikmat telinga. Cara bersyukur dengan nikmat telinga, cara kita nak jaga nikmat telinga tu, iaitulah setengah daripada cara bersyukur, cara nak jaga nikmat telinga, iaitulah jangan kita dengar perkara-perkara yang haram. Setengah daripada perkara yang haram seperti mengopak, dan umpamanya mengopak. Kemudian musannif kata lagi, dan ketahui olehmu, tu masuk hari ni. Dan ketahui olehmu, hei orang-orang yang nak untung dunia akhirat, bahawasanya dhamir sya'an, perkataan yang didengar itu, perkataan yang didengar itu bandingannya dipanggil kahli tanzir, seperti makanan. Perkataan yang kita dengar tu bandingannya seperti makanan, ataupun kita panggil kahli tashbih. Ada tashbih ada kat situ. Maknanya perkataan itu ditashbihkan, diserupakan dengan makanan. Macam mana ulama kita kata makanan dengan perkataan ni sama? Macam mana boleh ulama mentashbihkan, menserupakan makanan dan perkataan? Kena ada wajah syabah dia, wajah persamaan dipanggil. Musyabbah, musyabbah bih, ada tashbih, mana wajah syabah dia, wajah persamaan, jalan yang kata serupa makanan dan perkataan. Makanan dan perkataan tu serupa, mana jalan dia, mana wajah dia. Dia berkata wajah syabah, wajah serupa makanan dan perkataan tu macam mana? Setengahnya persamaan makanan dan perkataan ni memberi manfaat. Yani ada makanan yang memberi manfaat, ada perkataan memberi manfaat. Dan setengahnya perkataan dan makanan memberi mudarat. Situ tempat suku dia. Ada perkataan yang dapat memberi manfaat dan ada perkataan yang dapat memberi mudarat. Mudarat ni maknanya bahayalah. Begitu juga makanan, ada kadang-kadang makanan tu ia beri manfaat dan ada juga kadang-kadang makanan tu ia beri jadi mudarat, beri jadi bahaya. Sama sungguh. Sama perkataan dan makanan. Tu dia. Lagi tepat sama, wajah syabah dia lagi. Atas pada setengahnya juga. Jadi wajah syabah lagi. Mana wajah serupa makanan dan perkataan. Dia kata lagi, dan setengahnya perkataan atau makanan itu jadi penawar. Bila kita makan tu jadi sembuh penyakit. Ataupun bila kita dengar perkataan tu jadi sembuh sakit hati. Dan setengah perkataan dan makanan itu racun. Oh betul. Betul sangat-sangat. Terkadang makanan itu jadi racun, terkadang perkataan itu racun juga. Oh bejok molek tu kita penawar hati ni. Nampak ke dia ni? Tu dia ni. Sebab itulah ada dikatakan perkataan yang beracun. Makna racun tu boleh jadi sifat bagi perkataan. Ada perkataan yang beracun. Kadang-kadang kita cakap macam ni.
bahaya molek kata-kata demo. Ada. Kadang-kadang ada orang kata, oh bahaya cakapan demo ni. Bahasa demo ni bahaya ni. Gaya bahasa awak ni cukup bahaya. Kadang kita kata cara awak bercakap ni boleh jadi racun di dalam hati orang. Astagfirullah. Tu baba sendiri kena beki dia. Oh betul dia kata. Kena tadai kita. Astagfirullahalazim. Kadang kita duduk sama ahli kita, sama pasangan kita kan. Kadang-kadang perkataan kita itu jadi penawar, jadi manfaat bagi ahli atau pasangan atau keluarga kita. Kadang-kadang perkataan kita kepada ahli dan keluarga kita atau pasangan kita atau anak-anak kita atau orang tua kita, kadang-kadang perkataan itu jadi mudarat atau jadi racun. Orang ingat lama. Tu perkataan ni bahaya. Macam makanan juga. Kadang-kadang bila kita cakap tu pandai, kita royak pandai, kita hurai pandai, kita jawab pandai, dia jadi ubah pula. Siapa dia? Semacam perkataan Sidi Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar ni betapa ramai jutaan manusia sembuh dengan kata-kata Habib Umar. Sehingga dibuat tulisan, gambar tulisan. Ribuan manusia tampal di rumah. Sebab apa tepek perkataan Habib Umar bersama gambar di rumah? Kerana ubah. Apa setengah daripada kata-kata Habib Umar? Dia kata, jangan putus asa untuk kembali kepada Allah. Walau satu hari kamu melakukan 100 dosa yang sama. Jangan putus asa. Maka ditepek, ditampal di rumah. Itu perkataan yang jadi penawar, yang jadi ubat, yang jadi manfaat. Kalau di belah Thailand tu, kerajaan yang tampalkan. Kerajaan. Kerajaan Asia, kerajaan Thailand. Maknanya kerajaan kita kata hak tidak Islam sepenuhnya lagi lah. Tapi minat dengan perkataan Habib Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau di pondok-pondok, dia tampal perkataan ulama, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Ghazali. Dia tampal. Boleh kita nak tampal perkataan guru kita di rumah. Boleh. Tak ada bid'ah ke apa. Boleh nak tampal perkataan guru kita. Kenapa? Perkataan guru, perkataan ulama, sumber ilmunya daripada Al-Quran dan hadis. Kita tampal ayat Al-Quran, jadikan penawar. Tampalkan hadis, jadikan penawar. Tampalkan perkataan alim ulama untuk jadikan penawar. Maka inilah yang dikatakan setengah perkataan yang baik jadi penawar. Jutaan manusia sembuh dengan sebab perkataan. Ada orang tu pergi berubat hospital, doktor kata tak boleh ni. Ya budak ni ya kena pergi Kota Baru, hospital besar. Pergi hospital besar berubat ni sekian penyakit tu, sekian penyakit ni telai ubat go tu, telai ubat go ni, pas telai pakai hak, ribu dah habis. Bahagia telai, bahagia ke hak tu habis ribu dah. Doktor kata kena jumpa pakar pula. Pakar ni sekali jumpa habis banyak ratus juga. Semakin hebat kepakarannya, semakin banyak habis bitih. Jumpa pakar di Kuala Lumpur, jumpa pakar di luar negara, ribu habis. Ini kisah benar berlaku. Habis jumpa pakar, hak ni pun pakar, hak tu pun pakar. Macam mana yang pakar ni nampak tak pakar? Tak pakai untuk dia, mungkin terpakai untuk orang lain.
Tapi untuk dia ni nampak tak terpakai, tak ada manfaat, tak ada terpakai, tak ada yang boleh dipakai untuk dia, bukan rezeki dia. Mungkin doktor pakar tu terpakai untuk orang lain. Untuk diri dia, tak pakai ni, habis banyak ribu ni. Tak terpakai, maknanya tak bermanfaat untuk dia. Macam mana cara? Akhir, takdir Allah Ta'ala, nak berhenti semaya, dia tengok ramanya orang. Di satu masjid ramanya orang. Dia pergi masuk di masjid, dia pun duduk, rupa ada majlis Habib Umar. Mana ramai. Dia duduk belakang-belakang, dia tengok Allah, siapa dia lah orang ni. Tengok. Lepas tu dengar Habib Umar bercakap, Habib Umar memberi tausiah, diterjemah oleh Habib Ali Zainal Abidin. Ketika itu sembuh penyakit dia. Tu musannif sendiri kata terkadang perkataan jadi penawar. Ada orang sembuh dengan penyakit, doktor nak ubat tak boleh. Maka ini kita namanya penawar bagi hati. Ada orang lagu tu dah. Ada orang sembuh dengan cara lagu tu. Kalau kita nak percaya, kita tak percaya, benda berlaku. Mungkin tak berlaku pada kita, tapi faktanya berlaku pada orang. Ribuan manusia, bahkan boleh kita berani kata juta manusia sembuh dengan perkataan orang-orang soleh. Itu fakta dia. Sebab tu kalau kita serabut, berasa stres, jangan dengar lagu cicir, lagu mengarut. Kita mari dengar orang baca kitab, mari dengar alim ulama baca nasihat, dengar kitab fardu ain, tu dia panggil ubat. Cuba kita tanya pelajar kita hak ngaji online, hak ngaji secara langsung ni, betapa ramai hak stres kelik kerja, bila hadir dalam majlis ilmu rasa tenang, tak payah makan ubat penenang. Ada hak tak boleh tidur, masuk dalam kuliah agama tidur, tak payah makan ubat tidur, jadi tenang, jadi leneh. Ramai mana? Cuba tanya mereka sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu nak kata perkataan orang soleh boleh jadi ubat. Nak rakyat turun kitab penawar hati ni orang soleh, maka perkataan kitab penawar hati ni berjaya menenangkan jutaan manusia. Jadi relax orang mengaji kitab, lebih-lebih lagi mengaji kitab penawar hati. Sedapnya dengar orang mengaji kitab, best lah. Sedapnya tengok orang-orang belajar ni, sedap. Kita pun masuk cuba belajar, try belajar, kita pun rasa sedap juga. Sejuk, tenangnya jiwa. Sembuh. Jiwa dia sembuh. Inilah yang dipanggil terkadang perkataan itu jadi penawar. Siapakah orang yang dapat buat perkataannya jadi penawar? Iaitu orang yang hatinya dipenuhi dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati dia ada Allah, hati dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati dia ada perkara yang ada hubung kait dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kira hati dia ada Allah kau, hati dia ada Rasul kau, hati dia ada kitab kau, hati dia ada guru dia yang soleh kau, hati dia ada Habib Umar kau, itu ada perkara yang ada hubung kait dengan Allah dan Rasul, maka orang macam ni perkataan dia jadi ubah. Siapakah mereka yang perkataannya racun? Siapakah mereka yang perkataannya beri mudarat? Iaitu perkataan yang keluar daripada manusia yang hatinya ada hasad, ada dengki, ada sifat tidak redha dengan ketentuan Allah. Hatinya yang ada nafsu ammaratun bisu. Hatinya yang ada kegelapan.
hatinya yang ada setiap sesuatu yang selain daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu maka hati dia ni bila dia bercakap, perkataan dia akan beri mudarat, akan memberi racun, bukan racun yang membunuh. Membunuh, boleh mati. Dia boleh buat orang bunuh diri dengan perkataan dia. Dia boleh buat orang lain bunuh orang dengan perkataan dia. Sehingga ada berlaku, tak silap dia membuat cerita. Ada dia membuat cerita, tak silap. Satu orang ni boleh membunuh dengan perkataannya. Dia boleh bunuh dengan perkataan. Tak silap apa, ada orang buat cerita. Ketika kita mengajar tu, ada sahabat kata, ada cerita apa? Cerita satu orang manusia boleh bunuh orang dengan perkataan. Dia buat orang tu bunuh diri, dia buat orang tu bunuh orang dengan perkataan dia. Maka di dunia dia tidak sabit kesalahan, mungkin tak ada bukti, tapi akhirat tu hewak kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kena hati-hati. Maka kalau tak pandai bercakap, baik kita diam. Diam itu pahala. Kadang-kadang kita ni nak beri nasihat, tetapi jadi racun dalam menasihat. Na'udzubillah min zalik. Kita nak tegur dia, nak royak benda molek, tapi nada pula tak molek. Irama suara pun tak molek. Kadang-kadang air suara tu macam-macam. Kalau benda tu ilmu, tapi bila hati kita benci dia, bukan benci maksiat dia, benci dia tu. Hati kita ada sifat tak setuju dengan takdir Allah. Walau kita nak royak benda agama, hati kita tak puas hati dengan takdir Allah. Walau kita nak royak benda agama, ia jadi pedih juga hati orang yang menerima. Jadi sakit. Kata Reno, dia mau royak hak molek kawan sakit hati. Lepas tanya, awak seorang sakit hati? Tidak, saya seorang. Orang lain sakit hati belaka kalau dengar awak bercakap. Manakala kita kata, kita tanya mak kita sakit hati dengan kita, sakit hati. Ayah sakit hati juga dengan kita. Abang sakit hati juga. Adik sakit hati. Adik hak tengah sakit hati juga. Adik hak basuh sakit hati. Itu jalan dah tu. Kecuali kita rakyat molek dah. Seorang dua yang sakit hati. Majoriti tak sakit hati. Tu dia tu pula. Itu masalah orang mendengar pula. Ni tak majoriti orang sakit hati. Mana kena baiki hati kita. Bila hati kita kotor, perkataan kita boleh menyakiti, boleh membunuh, boleh beri racun, boleh beri mudarat. Maka kena baiki hati kita selaku orang yang bercakap, supaya orang yang mendengar tidak luka, tidak terkena racun, tidak terkena mudarat. Dan kita cuba tanya, ayah sakit hati tak dengan kita? Mak sakit hati tak dengan kita? Anak sakit hati tak? Walau kita kata, saya rasa awak dengar hak awak. Orang dengar hak awak ke mana? Dia tak main hak kita rasa, hak orang dengar tu macam mana? Kata saya, awak ni ilmu kena dah. Tapi ya panggil nada tu saya tak kenal dah. Berapa orang tengok? Ayah dia kata, saya pun tak kenal kat nada awak. Mak dia kata, saya tak kenal kat. Anak sulung dia kata, saya tak kenal kat. Hak bosu kata, saya tak kenal kat. Seorang dia kata kenal. Sebab kita wipitih ke dia. Tu tak kira. Dia kena tengok hak majority. Gitu. Kalau ramai 80%, 90% dalam keluarga kita, dalam jemaah kita kata berkenal, maka tak. Ada orang tempat kerja yang kecek molek. Di rumah yang kecek tak molek pula. Ada orang di rumah yang kecek molek, tempat kerja yang kecek tak molek. Itu yang payah. Kadang-kadang cara kita kecek tempat kerja tak sama dengan cara kita kecek di rumah. Cara kita kecek dengan saing kita tak sama dengan cara kita kecek dengan anak kita. Cara kita kecek dengan kawan kita tak sama kita bercakap dengan suami dan isteri kita.
Maka bila tak kena cara di dalam bercakap, kadang-kadang perkataan yang tak kena cara tu dia jadi racun. Dia jadi mudarat. Mungkin isi ilmu tu betul dah. Tetapi nada ataupun air suara kita panggil intonasi tu penting juga. Kadang nada betul dah, air suara kena dah, intonasi kena dah, masa pula dah tak kena. Masa dia pula dah. Kadang lama sangat nasihat tak boleh juga. Kadang tak lama nasihat tu sekejap, tetapi waktu tengah hari. Waktu orang tengah sakit perut. Waktu orang tengah masalah besar. Kita nak nasihat isteri. Kita pergi baca kitab Muhammad. Isteri tengah bergoreng ikan panah-panah tengah hari. Anak bodoh teriak iyo. Kita nak kecek dengan nada lembut sekalipun. Walau ilmu tu kena sekalipun, masa pula tak kena. Maka itu beberapa faktor yang menyebabkan perkataan itu jadi racun. Dan faktor utama iaitu hati yang tiada Allah dan Rasul. Hati yang ada ujub sombong takabur, hati yang ada dengki, hati yang busuk, maka goliknya sudah semestinya akan mengeluarkan perkataan yang jadi racun, yang jadi mudarat. Na'udzubillahi min zalika. Ya Allah. Soalah ke babo juga. Mudah-mudahan babo sendiri pun Allah Ta'ala jadikan hati babo ni dipenuhi Allah dan Rasul, supaya perkataan babo ini setiap saat jadi penawar. Dan fardu takdir perkataan babo tak mampu jadi penawar, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan babo bi hidayah taufik mampu diam. Ya Allah, jadikan kami semua perkataan yang jadi penawar. Amin. Dan sekiranya perkataan kami tak mampu jadi penawar, jadikan kami orang yang diam, ya Allah. Ya Allah, makbullah hajat kami, barakah tetamu Allah yang hadir dalam majlis ilmu, barakah para pelajar kita yang di pondok, yang di online, barakah tetamu Allah yang hadir dalam majlis ilmu, barakah tentera-tentera Allah yang bantu menyebarkan majlis ilmu, barakah mereka hak tolong share, tolong kongsi, barakah mereka hak tolong like, tolong sokong, tolong beri sumbangan dalam macam-macam bentuk sumbangan. Bil khususnya sumbangan dalam bentuk doa tu hak paling penting sekali dah. Berkat mereka yang bantu kami, berkat mereka yang hadir dalam majlis ilmu, ya Allah, qabul hajat kami supaya kami ini dapat menghasilkan perkataan yang jadi penawar, khususnya babo sendiri yang hati hitam ni. Harap babo yang hati hitam ni Tuhan tukar jadi jernih. Tuhan jadikan hati kita semua jernih, dipenuhi dengan cahaya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hati kami bercahaya supaya mulut kami dapat mengeluarkan perkataan yang cahaya, yang tenang, cahaya yang lembut, cahaya yang ar-rahmat, cahaya yang ar-rahim. Cahaya yang bersepakai daripada sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah, hati kami dipenuhi dengan cahaya Allah, cahaya ar-Rahman, cahaya ar-Rahim. Jadikan hati kami dipenuhi dengan cahaya mahabbah kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kami dipenuhi dengan cahaya kasih kepada ulama yang kasih kepada Allah dan Rasul. Jadikan kami yang bercahaya hatinya, perkataannya, kulit kami, mata kami, mulut kami, 7 anggota kami, zahir, batin kami semuanya bercahaya. Jadikan seluruh tubuh kami cahaya, nafas kami cahaya. Jadikan kami semuanya bercahaya. Hatta bekas tapak kami jadikan cahaya. Kesan-kesan kami jadi cahaya. Walau kami dah mati, dah pun kalau orang dengar perkataan kami, jadikan ianya cahaya yang dapat menyembuhkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semuanya bercahaya. Jadikan kami khususnya babo dan pelajar-pelajar yang hadir dalam majlis ilmu online atau di pondok atau yang hadir secara offline, dan semua umat Nabi Muhammad yang hidup dan yang mati
hak saya kita, hak peci kita. Jadikan kami semua bercahaya dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Qabul hajat ya Allah. Qabul hajat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Minta dah. Surah tu gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Kalau begitu, dia kata tepat serupa perkataan dan makanan, setengah makanan beri mudarat, beri manfaat. Perkataan pun sama juga, beri mudarat, beri manfaat. Dan setengah makanan ada jadi penawar, ada jadi racun, begitu juga perkataan pun setengahnya jadi penawar dan setengahnya jadi racun. Kemudian musannif kita teruk lagi. Bahkan dia panggil, kalau orang mengaji kaedah, dia panggil idrab. Idrab. Dia ada beberapa pula. Dia panggil idrab intiqal namanya. Jadi nak rayak, terkadang perkataan yang racun tu lebih bahaya pada makanan yang beracun. Dia nak teruk lagi. Bukan sekadar perkataan ini sama dengan makanan. Makanan ada bahayanya, perkataan ada bahayanya. Makanan ada yang racunnya, perkataan pun ada yang jadi racunnya. Bukan dia nak teruk lagi, dia nak lebih lagi, nak royak makan perkataan yang racun lebih bahaya lagi daripada makanan yang racun. Macam mana dia nak idrak intikal? Bahkan berkekalan, yakni lama perkataan, kekal lama perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Allahu Akbar. Perkataan ni lebih lama di dalam perut berbanding makanan dalam perut. Kalau perkataan itu lama sebagai manfaat, sebagai penawar, alhamdulillah. Tengok perkataan, dia panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal sampai hari ini. Perkataan Imam Syafi'i, Imam Ghazali yang baik-baik kekal sampai hari ini. Sehingga Habib Umar jadi baik. Sebab apa Habib Umar jadi baik? Habib Umar jadi baik dan Habib Umar boleh beri manfaat kepada jutaan manusia kerana di dalam hati Habib Umar ada perkataan yang baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati Habib Umar ada perkataan yang baik daripada alim ulama Imam Syafi'i, Imam Ghazali dan lain-lain ulama. Tengok. Tu berkekalan lama perkataan di dalam hati. Tuan mati dah. Imam Ghazali mati dah. Tapi perkataan Imam Ghazali dekat dalam hati ulama-ulama kita. Dan terkadang perkataan itu kalau ia kekal di dalam hati sebagai racun, kalau perkataan itu kekal di dalam hati sebagai mudarat, Allahu Rabbi, tua mati dah. Tetapi perkataan yang membunuh, perkataan yang beracun masih lagi hidup. Allah. Na'udzubillah. Seperti dia katakan contoh, na'udzubillah, contoh perkataan yang jahat. Sebelum dia mati dia kata maksiat itu lazat, siapa tak terai rugi. Allah. Kalau tuan mati dah, orang lagi saling tiru, tu bahaya. Contoh perkataan yang jahat, yang mudarat, ilmu nak mencuri. Aku nak cerita kepada kamu ilmu mencuri. Cara nak buka kunci macam ni, cara nak buka pintu macam ni. Tu jalan juga. Atau dia panggil perkataan mengorak perempuan. Oh, nak makan perempuan macam ni, cara goda macam ni, cara nak khianat perempuan macam ni. Tuan mati dah. Perkataan dia masih lagi hidup. Hidup sebagai racun, hidup sebagai nak bunuh, nak merosak orang. Na'udzubillah. Tuan mati dah. Maka dia panggil dosa tu duk masuk ke dia sama. Na'udzubillah. Tu bahaya. Apa perkataan kita hak jahat-jahat ada ke tidak ni, hak kekal-kekal. Beringat. Kita dah ajar orang cara nak buat maksiat, ajar orang cara nak buat zina, ajar orang cara nak mencuri, ajar orang cara nak jadi jahat. Tu perkataan-perkataan yang berbahaya. Walau tuan mati dah, perkataan dia hidup lagi. Silap hari bulan, dosa dia tu duduk masuk sama kepada tuan dia. Dosa berterusan yang kita bimbingnya.
Tu kena mikir molek. Waktu di pondok kita buat ondel-ondel tak boleh bercakap. Kecuali masa mengaji, nak tak jawab, ataupun akak tangan gitu. Masa mengaji, masa mengajar gitu. Daripada tu diam pondok kita. Ambil ondel-ondel pondok Padang Pusu di Fatani. Yang tuan gurunya nama Tuan Guru Babozi Padang Pusu. Tak boleh bercakap juga. Cuma dia ada malam boleh bercakap. Kita tak boleh bercakap langsung. Dia tak apa pondok dia tu orang berjuruh ramah. Ni kita ni kena jaga lebih molek lagi. Kena lebih hati-hati lagi. Dia panggil kereta buruk kena jaga lebih lagi. Kereta hak molek jaga sikit-sikit tak apa dah. Kereta buruk kena jaga lebih lagi. Mudah-mudahan babo dan kita semua ni selamat daripada perkataan yang membunuh, yang merosakkan. Tu kena jaga telinga supaya tidak mendengar perkataan yang merosakkan. Sebab apa perkataan itu terkadang lebih lama di dalam hati, di dalam perut berbanding dengan makanan yang ada dalam perut? Ilahnya kerana makanan itu beberapa hari kerana makanan itu hilang iyo makanan dari dalam perut. Darah tu dari hilang iyo makanan dari dalam perut. Ya gugur huruf ya. Ada huruf ya kita darah ya, kau darah saja. Sebelum di dalam tu ada darah kan? Tak ada. Pak Cik tak ada tak? Boleh tak? Tak ada darah pun boleh. Kalau ada darah tu tambah ya. Tak ada pun tak apa. Kerana makanan itu hilang ia makanan dalam perut ataupun dari dalam perut besar. Dengan sebab tidur dan umpama tidur. Terkadang makanan ni bila kita sakit perut, kita tidur ya sembuh. Ya sebab apa tidur tu jadi sembuh? Pelik tak dah? Sebab apa tidur sembuh? Sebab tidur tu kita berpuasa. Perut kita rehat. Bila kita tidur, perut kita rehat. Sebenarnya sebab berpuasa tidur 8 jam. Yakni rehat 8 jam. Sebab tu setengah daripada ubat penyakitnya puasa. Tidur tak makan, puasa tak makan ni dia panggil perut relax. Bila perut rehat, maka tubuh kita ni ia akan dalam proses membaiki. Itulah lebih-lebih kurang. Tanya doktor, tanya buat doktor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu dah. Hati-hati dengan perkataan kita. Perkataan kekal lama. Makan ni sebab tidur, sebab puasa. Bila kita tidur, kita puasa, perut jadi sembuh. Dan umpama tidur apa? Seperti kita jogging ke, kita buat kerja ke, kita puasa ke. Itu selain pada tidur seperti puasa contohnya. Ada pun perkataan kita tidur pun tak hilang juga. Kadang-kadang masuk mimpi. Mengigau kau itu. Mimpi mengigau. Mengaruk. Kejut. Mana? Tu ingat kata-kata dia masuk mimpi. Ingat kecek kita tubik dengan anak marah sekaligus. Kita fikir tubik dengan anak marah sekaligus. Orang hak dengar tu puluh-puluh tahun dia duk ingat lagi. Allah, kadang-kadang dengan perkataan ini menghancurkan hati orang. Kata Habib Umar, manusia yang menghancurkan hati umat Nabi Muhammad seolah-olah menghancurkan Kaabah. Orang sakit hati, orang hancur hati itu macam meruntuhkan Kaabah. Tu beringat kita nak komen-komen, nak tulis-tulis ni. Kadang-kadang niat tu nak wihara sakit hati dah.
Niat tu nak hati orang hancur. Geng-geng bajet baik. Geng-geng yang apa, contoh-contoh komen yang buat hati orang hancur. Geng-geng yang bajet baik. Geng-geng yang bajet alim. Maka orang yang baru minat agama ni, dia dengar ayat ni hancur hati dia. Seolah-olah meruntuhkan Kaabah. Maka perkataan yang baik, perkataan yang boleh mengukuhkan hati yang hancur, perkataan yang boleh membangunkan hati yang hancur, perkataan ini seolah-olah mafhum mukhalafahnya barangkalinya seolah-olah membangunkan Kaabah. Seolah-olah membangunkan Kaabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila orang cuba menghancurkan hati kita, maka orang itu bila dia buat hati kita hancur, orang itu seolah-olah meruntuhkan Kaabah. Maka kita kalau boleh kuat hati supaya orang itu tidak dapat kesalahan yang dikatakan seolah-olah meruntuhkan Kaabah. Kata awak sakit hati tak, orang lain nak hancurkan hati awak. Saya usaha tak mahu sakit hati supaya orang itu tak dapat kesalahan yang seolah-olah meruntuhkan Kaabah. Begitu. Nak kuat kita. Balik kita jangan menghancurkan Kaabah di hati orang lain, dan balik kita jangan biarkan orang hancurkan Kaabah di hati kita. Seolah-olahnya begitulah bandingan-bandingan perkataannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Allahu Rabbi, bahaya perkataan. Kita mati dah komen-komen kita, kalam-kalam kita, tulisan kita hidup lagi ya. Allahu Rabbi ya Karim. Kadang dia suka buat orang sakit hati. Saya tengok awak ni lembut je. Lemah je awak ni. Masalah. Ikutlah, katalah macam-macam. Itu juga nak menyakitkan hati. Pak kita nak komen kan, apa-apa. Tak usah komen apa. Nak komen juga, komen selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dia duk baca selawat kita, mata dia duk tengok tulisan selawat kita tu jadi lembut hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Di saat manusia cuba menghancurkan Kaabah dengan perkataan, maka kita jadilah manusia yang cuba membina Kaabah. Mana manusia yang cuba membina Kaabah? Yakni manusia yang cuba menyenangkan hati orang. Macam mana cara nak menyenangkan hati orang? Dengan sebarkan ilmu Islam, ilmu fardu ain. Sebarkan perkataan ulama, sebarkan ilmu fardu ain, sebarkan perkataan orang-orang soleh. InsyaAllah barangkalinya harap-harapnya dapat pahala membangunkan Kaabah. Mudah-mudahan. Amin. Itu. Jangan kita pergi ikut akhlak orang yang seolah-olah perkataannya itu nak merobohkan Kaabah. Biar dia nak merobohkan Kaabah, kita nak buat macam mana? Balik kita jangan ikut. Jangan robohkan Kaabah dalam hati kita, jangan robohkan Kaabah dalam hati orang lain, dan jangan robohkan Kaabah dalam hati orang yang merobohkan Kaabah kita. Kalau orang itu merobohkan Kaabah kita, kita jangan merobohkan Kaabah dia. Seolah-olah macam itulah. Mana nak kata, jangan menyakiti hati orang yang menyakiti hati kita sekalipun. Jangan menyakiti hati orang lain, dan jangan biar hati kita sakit dengan sebab perkataan orang lain, dan jangan kita menyakiti hati orang yang menyakiti kita. Itu. Bapa nak sebut satu cerita ulama yang berusaha menjaga hati orang lain. Dia dipanggil waliullah setengah daripada sebabnya kerana usaha menjaga hati orang lain, tapi jaga tu dengan kena syarak,
Jaga tu dengan panduan ulama, jaga tu dengan tidak bertentangan syarak. Mana? Satu hari satu orang tua boleh jadi orang lelaki lah. Mari ziarah dia nak tanya satu soalan. Dia ni ulama. Orang alim. Bila orang mari ziarah dia nak tanya satu soalan, maka dia tunggu giliran, dia giliran terakhir. Dia pun masuk tanya. Dengan sebab dia tunggu giliran lama, dia sakit perut. Mungkin malam tu dia makan sambal ke. Tahulah siapa yang masuk. Posu ke pada ke tak tahu, jadi cerah perut. Sakit perut, udah geruk-geruk perut dia. Muka dia buat relax kita, muka buat macam tak ada apa. Pergi kening dia tekuk ni. Kening keruk lah. Mana isyarat kata tak selesa. Keruk-kerek perut dia. Kata Ika nak balik. Tapi tinggal 2 orang lagi ni. Tunggu nak tanya soalan. Sakit perut sangat. Tiba-tiba habis giliran orang lain. Masuk giliran dia. Dia sakit perut sangat. Tak apa. InsyaAllah boleh tahan. Nak pergi tanya Tok Guru satu soalan. Tidak esok orang ramai pula. Nak beratur tunggu giliran lepas Tok Guru ni. Dia bukan boleh jumpa. Semua hari-hari dia ada hari dia. Kalau baba Espanya itu seminggu sekali. Tersilap baba. Hari Khamis kan. Tak ingat. Tersilapnya hari Khamis. Tu pun ada orang mari tak ada rezeki balik. Walau mari daripada Malaysia pun. Tak ada rezeki balik. Berapa ramai orang mari nak jumpa balik. Habis Umar kita je lah. Maka kata nak tunggu semula. Takut tak sempat pergi je jumpa. Bila pergi jumpa masuk. Assalamualaikum. Tu kata Waalaikumsalam. Bukan. Dia tak ada bisalah lagi. Dia pun nak masuk. Tu kata, buat isyarat. Tu nampak dah. Tak ada bisalah lagi. Masuk. Bila dia bangun, nak pergi duduk dekat Tok Guru tu, dia bangun tu, perok. Apa tu perok? Ketung. Hidup tahan. Hidup tutup dengan tumit dia. Lubang gua. Dia ingat kawa molek dah. Dia ingat koci kemas dah. Apa tak rapat mulah lagu mana tak tahu lah gig dia tu. Gig hak model lama. Ya orang tua pula. Gig hak model lama. Ya panggil apa hak model lama. Tahan dengan tumit dah tu. Buat jaga. Puasa apa okey kali. Dia bangun perok. Allah. Malu. Kalau atas panggil berasa berah muka. Sudah tak ada apa. Kau nak lari. Sudah tu. Buat relax itu. Tu relax itu. Ketung pula ada weh. Kentut. Malaysia panggil kentut. Tu kata mah. Tu panggil. Dia pergi duduk dekat malu dah merah muka dia. Tapi tu relax. Dia pun kata, Assalamualaikum Tok Guru, hamba nak minta maaf. Tu gitu. Kuat sikit suara. Assalamualaikum Tok Guru, hamba nak minta maaf. Tu dia kuat suara. Tu tak dengar. Dia buat tak dengar. Kuat tak dengar. Dia pujuk kau. Assalamualaikum Tok Guru. Salam baru jelas. Apa selalu sangat suara tu. Dia derah sikit. Tok Guru ni lingo tak sehat. Kalau tak panggil lingo sewa, dia tak dengar aku ketemu. Patut Tok Guru ni relax mojo lah. Telinga Tok Guru ni pun sewa juga. Telinga Tok Guru pun tak berapa nak molek juga. Aku ni pitu gig tak molek. Tok Guru ni pula telinga tak apa nak molek. Tak apa dah. Jadi mungkin Tok Guru ni telinga tak berapa nak sehat. Dia panggil pekak tak pekak lebih kurang gitu. Kita nak tanya soalan, kuat lagi. Kita nak tanya soalan. Ada ayat. Tu. Dikatakan Tok Guru tu memainkan watak pekak. Duduk dalam rupa seolah-olah pekak. Dia tak ada rakyat yang pekak, dia main tu. Selama orang tua tu hidup. Setelah tak silap setahun lebih, bila orang tua tu meninggal dunia,
Dia pun seperti biasa telinga dia. Tengok. Apa tu? Nak jaga hati orang. Tu. Boleh kita tiru tu. Babos dia kena tiru, buat kita kena tiru. Itulah yang panggil sistem pemikiran hati ulama yang soleh. Kita ni bila orang tak dengar perkataan kita, kita nak semih dengan perkataan sakit hati. Dia ni payah faham kata sudah mu ni bengong sikit ni. Tergibus itu. Bahasa bengong ni bodoh mu ni. Celakalah Apa tu kita dak usaha menyakitkan hati orang. Nauzubillah, astagfirullah. Supalah babo sendiri pun. Bertaubatlah kita semua pada Allah, khususnya babo Allah. Astagfirullahalazim. Lepas tu bila baca kitab Nawawi, babo sendiri, ingat selalu dah. Perkataan kita hak jahat banyaklah kalau babo sendiri pun Allah. Mujulah tahwi kita peluang mengaji, boleh bertaubat. Astaghfirullahalazim wa nastaghfirullah. Astaghfirullahalazim wa nastaghfirullah. Wala dosa aku ya Allah, wala dosa semua orang yang hadir dalam majlis ilmu ya Allah, wala dosa kami ya Allah, wala dosa babo khususnya, wala dosa kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu rabbi ya karim. Orang tahu kat mana? Dia tak cerita. Orang tahu macam ni. Pak cik tu jadi cerita kat orang. Dia kata, aku ketuk depan Tok Guru. Tok Guru tak dengar. Tok Guru pekak. Jadi orang pelik. Tok Guru pekak bila? Bila masa Tok Guru pekak? Maka orang pun kita tengok, pekak sungguh Tok Guru. Jadi duduk, Tok Guru tak ada rakyat, dia pekak. Tapi siapa dia nak tanya? Tok Guru pekak ke? Tak ada orang nak tanya. Cuma orang diam gitu, pekak sungguh Tok Guru kali. Tetapi yang peliknya sebelum ni tak pekak. Tu orang pelik. Bapak cik tu cerita, anak ni ketuk depan tu brong, darah. Allahu Akbar. Tak tahulah bau tak bau. Dia mau kata ketuk darah ni tak bau. Kita bimbang kata ketuk darah tak bau tu tak satu hal. Kita takut tubik pula dah. Kata ketuk selub bau, apa ketuk ni kena buat derah sikit supaya tak bau. Tak bau tu tak bimbang mana takut tubik. Ngecik-ngecik ke apa takut. Jadi tubik banyak masalah pula. Di hari tu je ketuk derah Tok Guru tak dengar dia kata. Jadi orang pun pekak bila Tok Guru. Lepas pada tu dia nampak duk pekak sungguh kali. Mungkin baru pekak kot. Hak peliknya bila si tua ni, pak cik tua ni meninggal dunia. Bila pak cik tua ni meninggal dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tok Guru tu dengar seperti biasa. Maka orang pun duk masyhur dah Tok Guru ni orang baik. Orang masyhur dah Tok Guru ni orang yang soleh. Maka orang terpegun dengan akhlak dia. Tengok. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lain okey. Tak pula apa. Okey dah. Alhamdulillah, lain pun okey, alhamdulillah. Tirulah, mudah-mudahan bapa dapat tiru, pok kita dapat tiru ya Allah. Itu yang panggil usaha orang-orang soleh tak mahu menyakiti hati orang. Sedaklah kalau hidup kita ni tak menyakiti orang, sedak. Walau hati kita disakiti itu tidak masalah besar. Hati kita disakiti itu tidak masalah besar. Hak masalah besar, mulut kita menyakiti orang. Kadang-kadang kita ni orang mengajar agama. Orang hak pakai agama. Tetapi bila kita tak beramal dengan ilmu penawar hati, tanpa kita sedar, perkataan kita ni menyakiti, memberi racun, memberi mudarat, membunuh kepada hati orang lain. Na'udzubillah min zalik. Siapa dia tu? Iaitulah babo bimbel kena kau babo sendiri. Oleh kerana itu babo di hari ini nak minta maaf sekiranya perkataan babo ni ada menyakiti kepada tutuk guru, orang-orang alim di luar sana. Takut ni ya tuk guru babo dia dengar kok pengajian.
Kalau tu kita dengar minta maaf nah. Kita selaku anak murid ada menyakiti hati pokok-pokok tutup guru babo sendiri. Ada setengah-setengah tu babo ni dia dengar babo ngajar. Dia dengar dia. Dia cerita dia dengar. Dia dengar offline. Dia dengar offline kadang-kadang dia nak tidur dia kata dia dengar kok jaga-jaga dia kata. Dia kata dah. Dan juga nak minta maaf juga dengan ibu bapa sendiri. Ibu bapa kita pun dengar kok. Bapa sebagai anak banyak kali lah kita kata menyakiti hati ibu bapa. Nak ambil peluang minta maaf. Apa adik-beradik bapa ni dia dengar bapa mengajar. Dengar belaka adik-beradik kita dia dengar belaka. Cuma hak muslimat tu dia dengar ikut. Jadi kita nak minta maaf juga dengan adik-beradik kita, keluarga kita. Hak mana perkataan bapa ni sentiasa dan banyak kali menyakiti. Tu bapa ngaku sebab ngaji. Bila bapa ngaji kita penawar lebih-lebih hari kita duk baca ni, memang banyak sangatlah perkataan bapa ni yang menyakiti. Ambil peluang. Dan nak minta maaf juga kepada anak-anak murid kita hak duduk di pondok, anak murid kita hak online. Kalau perkataan bapa ada menyakiti, nak minta maaf. Kena maaf lah kau. Maaf ke tak? Apa minta maaf ni? Maaf lah kau dah. Alhamdulillah, terima kasihlah. Pas nak minta maaf juga dengan Rasulullah kerana babo ni ada menyakiti hati-hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyakiti hati umat Nabi Muhammad, bimbangnya Nabi Muhammad pun sakit hati juga. Astagfirullahalazim. Babo nak minta maaf juga dengan Allah Ta'ala kerana babo ini ada menyakiti hati hamba-hamba Allah. Astagfirullah. Minta maaf lah ya Allah. Tu perlu. Alhamdulillah. Tak suka babo hari ni dapat peluang minta maaf. Allah Ta'ala izin. Tu dia. Jadi hak lepas-lepas kita pernah menyakiti hati orang, kita minta maaf. Tak boleh nak minta maaf. Kita sedekah pahala ibadat kepada mereka seperti sedekah duit. Kita sedekah Fatihah kepada orang yang hidup ataupun yang mati. Yang pernah kita menyakiti mereka dengan perkataan kita. Astaghfirullahalazim. Jadi hidup ni setengah daripada nikmat hidup, iaitu indahnya hidup ini sekiranya hati kita ini tak pernah menyakiti orang. Mulut kita tak pernah menyakiti orang. Sedap. Kalau orang menyakiti kita tak apa, tapi biar kita ni tak menyakiti hati orang. Itu sedap. Tengok di pondok kita, sedap tak duduk pondok? Sedap tak duduk pondok ni? Kita buat orang-orang tak bercakap. Ada banyak dah sakit hati, sikit-sikit lah. Dia juga jaga-jaga dah. Tapi majoritinya tak ada sakit hati. Nak sakit hati macam mana? Tak bercakap. Diam. Sedap kita duduk dalam suasana pondok yang tak menyakiti hati. Sedap. Suka tak kita duduk pondok? Suka. Bapa suka juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita suka sama amin ya rabbal alamin. Hidup ini suka bila kita ikut undang-undang Allah Ta'ala. Kita belajar fardu ain, kita beramal dengan ilmu fardu ain. Hidup ni jadi suka. Dia suka semua. Budak-budak suka. Yang hidup suka kuat sangat weh orang nak mengajar. Tapi suka kan tu suka. Dia. Alhamdulillah. Habis tengok. Minta maaf lah kepada semua umat Nabi Muhammad yang dengar hak bapa cakap ni. Pelajar online, pelajar offline kan, hak bukan pelajar kan, hak dengar perkataan kita, hak serak-serak tiba-tiba sakit hati pun minta maaf juga. Allah, mudah-mudahan apabila kita meninggal dunia, tak adalah perkataan kita yang jahat yang masih lagi hidup. Mudah-mudahan perkataan jahat kita pun meninggal juga. Minta biar perkataan yang jahat ini meninggal dulu sebelum pada kita. Biar meninggal hari ini selalu. Minta biar Tuhan bunuh, Tuhan matikan, Tuhan lenyapkan segala perkataan kita yang jahat, segala tulisan yang jahat. Minta biar Tuhan bunuh, Tuhan matikan hari ini selalu. Orang putih panggil now. Now. Today. Al-an. Sekarang. Selalu. Ya Allah bunuh. Dan matikanlah. Dan lenyapkanlah. Dan binasakanlah. Segala perkataan yang jahat kami yang pernah kami keluarkan sekarang.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan segala perkataan kami yang baik, segala perkataan kami yang dapat jadi penawar, minta tahwi kekal selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pahala yang berkekalan. Dan dosa yang berkekalan tu minta tahwi habis. Dengan sebab perkataan yang membunuh pun habis. Gitu. Itu dia. Dan terkadang berkekalan ia makanan, ia apa? Dan terkadang berkekalan ia dan terkadang berkekalan ia makanan di dalam perut beberapa hari. Oh, terkadang makanan ia kekal dalam perut beberapa hari. Tetapi kemudian hilang ia makanan dengan sababiah. Buah sababiah dengan sebab makan pencair. Apa pencair? Julak. Julak ni apa julak? Ala bahasa bandar, bahasa KL. Apa? Ubat sakit perut. Apa? Julak apa julak? Nak mencairkan makanan. Najis. Oh, nak mencairkan sisa makanan. Sisa makanan itu najis. Jadi bila kita makan julak, ia hilang juga. Tetapi perkataan yang racun, perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, kita makan julak pun tak hilang juga. Hilang tak? Perkataan yang menyakitkan hati. Lepas tu kecek molek dengan bini kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan ibu bapa kita, dengan jiran kita, dengan murid kita, dengan guru kita, dengan siapa saja kita bercakap dengan perkataan yang baik. Bimbang perkataan astagfirullah. Banyaklah babo kalau baca kitab penawar sebut bab perkataan yang buruk ni banyak sangat babo sendiri Allah. Nampak kan dah lepas dah. Lepas dulu kita bodoh, kita jahil, kita tak pandai dulu, kita tak cerdik. Hari ni alhamdulillah tahbir rezeki mengaji kita amal. Itu nampak kan? Nampak dah. Tu dia dah. Tu kena jaga perkataan kita biar tak menyakiti orang. Jadi makanan walau ia kekal lama dalam perut sekalipun ia boleh hilang dengan julak, dengan pencahir sisa makanan. Kata musannif lagi, ada pun perkataan jatuh ia perkataan ke dalam hati, maka jadi jatuh dalam hati itu melalui dengar lah. Bila kita dengar perkataan itu lekat dalam hati, tafriqnya maka terkadang tafriq kau. Tengok. Itu dia. Terkadang berkekalan adapun kita kata ni bermula perkataan jatuh ke dalam adapun perkataan kita adapun ada situ dah tak puasa gini adapun perkataan yang ingat kata adapun tengok adapun perkataan jatuh ia perkataan ke dalam hati. Yang ini jatuh ke dalam hati itu melalui dengar. Melalui sifat pendengar yang bersepakai di telinga. Maka hak kita kata ada pun perkataan tadi itu, maka terkadang berkekalan ia perkataan di dalam hati seumur hidup Allah, seumur hidup. Itu dia. Sebab itulah setengah-setengah perkataan yang huduh, perkataan yang racun, perkataan yang kotor, bila kita ucapkan pada satu orang, menyebabkan orang itu sakit hati, berkecil hati. Dari kecil sampai ketua, dia ingat lagi perkataan yang huduh. Kadang-kadang kita masa kecil tu kan, pernah tak jiran kita marah kita ingat sampai sekarang? Ada tak? Pernah tak kita dengar perkataan itu sampai sekarang? Pernah. Sampai sekarang kita ingat lagi perkataan tu. Allah dah. Kita ucap masa orang tu kecil. Kita ucap. Orang tu dah besar dah. Dia ingat lagi. Na'udzubillah min zalik. Orang tu besar dah. Ingat lagi.
Bahaya perkataan. Pada dia tu umur 5 tahun. Dah. Macam kita kata, duduk dia, balik rumah tu. Mu tak ada rumah ke? Depan mak dia kita senyum. Duduk lagi nak balik dah ke? Lah, dah balik duduk tidur sini. Nabi lah dianya. Depan mak dia. Bila mak dia kata, kejap nak masuk tandas, pergilah. Mak dia masuk tandas. Mau duduk rumah aku. Balik. Buka peti, tutup peti. Main di rumah orang. Marah dia. Habis sekali anak aku. Nampak tak? 2 hiasa tu. Nampak tak? Hak 20 sen tu saya ambil. Marah. Dia marah. Bila mak dia tu ambil lagi lah. Ambil buat balik dengan peti-peti tu. Peti beli untuk awak dah tu. Nampak tak? Nampak tak? Terlebih mak dia dah. Budak tu ingat tak? Ingat, mesti ingat, insya-Allah. Tentu dah ingat. Budak dia tak cerdik. Nampak dah. Budak dia tak cerdik. Kita pergi marah lah, kita tak boleh. Banyak molek. Babos dia pun banyaklah mulut huduh. Banyak kita sendiri pun memang kena atas muka kita lah. Hak kita penawar hati sebut ni kena atas muka kita sendiri, muka babos sendiri. Padahal dengan muka babos dulu jahat sangat. Padahal muka babo dulu tak beramal. Allah, astagfirullahaladzim. Banyaklah perkataan. Budak duk main, duk dia. Mata sina, wak merah, mata macam hatu lah mata dia. Dalam gambar, kau nak tunai, kau nak bini, kau orang minta pasport cok dalam IC tu, nampak comel pula. Bila marah budak tu macam hatu. Macam raksasa muka. Mata sina dia. Tapa kan. Tumbuk mati kan. Dia kata. Takut budak. Baru ada luar budak tu. Kecil yang luar ada. Aku jetik telinga putus. Siapa melaka kan telinga mu. Takut budak tu. Pegang lalu telinga dia. Takut terbel siapa kau melaka. Jauh kau melaka. Kata jetik wis kapus berai tu. Orang cari tak temu dah. Siapa melaka. Siapa nak pergi cari. Takutlah budak tu. Dia ingat lama lah. Budak tu dia ingat lama. Kita kena kecek molek perkataan. Tu. Taklah Tuhan izin babo ni. Minta babo ni boleh jaga mulut babo ni. Allah Rabbi dia seumur hidup Allah lamanya kekal ni. Sebab itulah pepatah orang tua-tua dia kata gini. Ni orang tua, pandai orang tua. Kau jangan je penawar hati orang tua. Orang tua dia kata kan, orang tua di Kelantan, tak tahu orang tua hak luar. Orang tua Kelantan dia gini. Baik salah kain daripada salah mulut. Pandai orang tua kita. Baik tersalah kain daripada tersalah mulut. Baik gitu. Apa kita pakai kain plekat. Hak mana hak atas, hak mana hak bawah ni. Terbalik kain plekat demo ni. Hak ni hak atas, hak ni hak bawah. Baik salah kain daripada salah mulut. Nak ayat salah kain, tak ada mudarat besar. Tapi kalau salah mulut, yakni salah mulut yang mengeluarkan perkataan yang mana telinga ini mendengar kekalah perkataan buruk dalam hati, meri mudarat. Tu binasa besar. Allahu Akbar ya karim. Tu jagalah perkataan. Itu perkataan dengan mulut. Begitu juga kita kiyah di mulut tu, tulisan pun sama. Komen-komen janganlah. Apa boleh ke apa kau kita buat orang sakit hati. Hidup kita gembira kalau kita buat orang sakit hati. Indah kau hidup kita ni kalau menyakiti orang. Boleh ke apa? Boleh cabut bertuah kau apa dia? Kita menyakiti hati orang. Tak boleh ke apa pun. Bukan boleh dosa. Allah Rabbi dibenci Allah, dibenci Rasulullah, dibenci orang-orang soleh. Buat ke apa? Rugi kita lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka jika ada iyo perkataan jahat, maka hak nombor 2 ni jawab jika. Maka kedua, maka sentiasa tu jawab jika. Maka jika iyo perkataan, mana maka ada iyo gitu. Maka jika ada iyo perkataan yang jahat, maka sentiasa jawab jika. Maka sentiasa iyo perkataan yang jahat itu,
memfitnahkan dan mendatangkan waswah. Waswah ni ganggu syaitan. Jadi serabut, celaru, duduk ingat semua. Allah, hidup ingat. Tu bahaya perkataan. Lepas tu kita hak silap minta maaf. Hak kan minta maaf. Kadang-kadang kita suami, kita isteri sebut dengan perkataan jahat pada pasangan kita. Kita kata bahasa malah. Tak guna. Isteri tak guna. Suami tak guna. Kata. Ayat kepada isteri, "Lak, kamu ini huduh macam tayabah ekspres." Kita kata. Ya ingat dah. Tapi isteri kita kata kepada suami, suami kita ni huduh. Huduh macam kapal pecah. Dia kata. Ayat masa nak marah. Walau sekali kata sekalipun ia lekat dalam hati lama. Allahu Rabbil Karim. Dasar suami tak guna, isteri tak guna, kita ya. Anak tak berguna, tu. Ayat ke anak murid pula dah. Ayat ke na'udzubillah. Mulut kita ni malu nak babo sendiri pun. Taklah Tuhan izin babo ni boleh bertaubat dan boleh ubah kembali nak beramal kitab Nawah. Harap babo dia kita semua boleh beramal. Amin ya rabbal alamin. Dan segala perkataan kita yang dulu yang huduh-huduh kita minta maaf lah. Jumpa pasangan kita minta maaf. Babo pun kejap lagi nak minta maaf juga. Nak ayat ke isteri, minta maaf lah kita ni. Perkataan kita ni kalau ada menyakiti hati nak minta maaf. Kita insya-Allah ingat ni nak minta maaf. Babo sendiri pun. Kita minta maaf lah dengan anak-anak kita. Minta maaf berlakulah. Tu. Itu dia. Itu dia. Allah Rabbi mujulah mengaji deh. Tu rezeki tu. Rezeki tu hari kita mengaji kitab tep-tep deh. Bahkan terkadang perkataan yang jahat tu menyebabkan ia perkataan yang jahat akan kebinasaan yang besar, mudarat besar. Allah Rabbi. Jadi pecah belah manusia pun dengan perkataan juga. Sampai satu tahap boleh membunuh dan boleh merosakkan agama dan boleh mencabut email dia. Ada setengah orang dengan perkataan dia tu boleh buat orang jatuh kufur. Na'udzubillah min zalik. Orang jatuh kufur. Cabut email dia. Perkataan dia. Perkataan kita ni boleh buat orang kafir masuk Islam. Perkataan kita boleh buat orang Islam ini selesa dengan Islam. Ada orang perkataan dia boleh buat orang keluar Islam. Ada setengah orang dia duduk pondok. Ni kisah benar. Lepas tu orang ni nak masuk pondok juga. Cuma dia mari tupai. Dia mari tupai lah. Nak duduk 2-3 bulan. Mungkin dia belajar ke dia sekolah. Maka satu orang ni dia bercakap. Macam mana macam sindir. Demo. Gila ke dunia. Duduk pondok sebulan 2. Lepas duduk dengan dunia. Soalannya begitu. Lepas tu mana orang tu tak mari. Sampai sekarang tak mari. Lepas tu baba tanyalah kawan dia. Kata, kenapa 2-3 kali dah daurah tak nampak kawan? Awak ada sama? Dia kata, kawan saya ada sakit hati dengan perkataan satu orang budak di sini. Ada seorang pelajar di sini, dia bergurau kasar. Dia sindir kawan saya kasar, kawan saya tak datang. Kesianlah orang itu. Kita yang berkata keji pun kesian, orang yang hatinya hancur pun kesian. Dua-dua kesian kata. Sepatutnya kita orang set ngaji kitab ni, kita kena usaha biar orang ni jatuh cinta pada kitab. Macam tu supaya Habib Umar duk buat tu. Orang jatuh cinta kepada Darul Mustafa, orang jatuh cinta kepada sistem pengajian kitab Turas, orang jatuh cinta kepada Islam. Begitu. Janganlah perkataan kita buat orang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baru jumpa satu golongan. Dulu pun kita ni kerah banyak lagi. Hari ni pun kerah juga. Hari ni pun huduh juga. Dulu pun huduh lah ni. Huduh sama babon. Cuma waktu huduh yang dulu. Bukan huduh lah ni. Lah ni pun huduh juga. Huduh hak dulu. Ada satu hamba Allah ni keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah.
Bukan dengan sebab dia tak suka ulama, bukan dengan sebab dia tak suka manhaj Asy'ariyah Maturidiyah. Bukan dengan sebab dia tak suka mazhab Syafi'i. Dia tak suka kepada setengah daripada orang hak baca kitab ni, dia panggil akhlak dia tu, perkataan dia itu, dia panggil kurang cantik. Maka dia kata, aku macam mana pun nak menyalahi kamu. Kalau kamu ada sunnah, aku nak keluar ada sunnah. Begitu soalan. Sebab tu perkataan tu kena jaga. Sebab tu Habib Umar dia ajar, kalau boleh masa mengajar, antara pesanan Habib Umar, jangan sebut nama kelompok. Itu baba pun kadang-kadang bimbang juga, takut tersalah. Jangan sebut nama kelompok dia. Jangan sebut nama pujaan yang dia minat. Jangan sebut nama guru-guru dia. Walau guru dia tu salah, cuba jangan sebut. Cuba usaha cara lain. Itu cuba dia panggil. Bukan mesti juga. Kadang kalau terpaksa nak macam mana? Kalau boleh elak, cuba elak. Biar perkataan kita ni menarik kepada Islam. Bukan perkataan kita ini menghalau orang keluar Islam. Biar perkataan kita ini menarik kepada kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan perkataan kita ini menghalau orang keluar daripada pengajian kita Ahlussunnah wal Jamaah. Macam mana perkataan yang menarik, perkataan yang lembut, perkataan yang sopan santun, perkataan yang keluar daripada hati yang bersih. Itulah hati baba pun tak bersih lagi juga. Mudah-mudahan satu hari baba dapat rezeki menghasilkan perkataan yang indah satu hari. Hari ini mungkin tak indah lagi, baba minta maaf. Mungkin hari ini perkataan babo ni ada sakit hati lagi, itu babo minta maaf. Mungkin hari ini perkataan babo ini ada melukai, mengguriskan, babo minta maaf. Tapi insya-Allah mudah-mudahan satu hari Allah Taala rezekikan babo boleh menghasilkan perkataan yang indah dengan asbab babo. Hakikat Allah Taala. Asbab majazi yang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah deh. Satu hari nanti. Jangan putus asa. Biar perkataan kita, komentar kita, tulisan kita menenangkan dan menyejukkan dan jadi ubah. Mudah-mudahan insya-Allah. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal. Yani aklus salim. Al-lafzu iza utliqa insarafa ilal kamil. Akal sini akal yang sempurna. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara sifat pendengar supaya tak mendengar perkataan yang jahat. Itu dia. Dan segala anggotanya kena jaga belaka. Sebelum ditanya pada hari kiamat, jaga molek sifat pendengar kita, jangan dengar orang-orang mengopak. Jangan dengar perkataan yang boleh meruntuhkan agama kita. Dan jaga molek mulut kita biar tak bercakap dengan perkataan yang boleh menyakitkan hati orang, yang boleh menambahkan dosa. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Arti firman Allah Ta'ala, bahawasanya demi rusya'an, sifat pendengar dan sifat penglihat dan hati kita bermula sekalian itu akan ditanya daripadanya sifat penglihat, sifat pendengar, sifat perkata kita, hati kita semua. Khususnya sini tajuk pendengar. Semua yang akan ditanya bila? Pada hari kiamat. Tuhan tanya, tak terkecuali satu pun, semua Tuhan tanya dengan detail. Astagfirullahaladzim. Kena hati-hati dah. Jaga mulut. Janganlah mulut kita menyakiti hati orang, dan janganlah telinga kita mendengarkan perkara yang haram. Habis itu wallahu a'lam. Habis bab pendengar. Fasal yang ketiga pada menyatakan lidah pula dah. Nak masuk tajuk lidah. Tak ada apa dah. Tajuk lidah pula. Banyak pula dah dosa lidah ni. Dosa telinga pun banyak. Pertama duk bahas dosa mata. Banyak juga dosa mata baba ni. Yang kedua duk bahas tajuk dosa telinga. Banyak juga dosa telinga baba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa mata baba dan mata kita semua. Amin. Zahir batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa telinga baba dan dosa telinga kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semua
umat Nabi Muhammad, khusus ahli keluarga kita, guru-guru kita, yang paling utama kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dosa 7 anggota kita, khususnya mata dan telinga yang telah kita pelajari. InsyaAllah bab yang ketiga, fasal yang ketiga akan masuk bab lidah, yakni lidah ataupun mulut yang bersepakai dengan sifat perkata. Dengan sifat perkata kita boleh berkata-kata, maka hasillah perkataan. Perkataan dia panggil kalam lafzi, berkata-kata kalam masdari. Perkata tu dipanggil kalam dengan makna sifat yang wujudi, yang ada, yang baru, yang menumpai di lidah. Atau lidah tu jadi mausuf dia. Kena berhenti situ dulu dah. Berhenti kat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Gitulah baca sekadar-sekadar dah. Babu pun bukan orang ahli juga. Dan bukanlah orang yang berjaya beramal. Masih lagi dalam proses berusaha. Kita jangan putus asa. Senjata kita jangan putus asa. Jalan terus. Silap beki, insya-Allah. Satu hari selamat insya-Allah. Dan jangan berhenti sebar ilmu agama. Jangan berhenti sebar ilmu fardu ain. Walau dicaci, dihina, dimaki, jangan berhenti buat baik. Setengah daripada buat baik, dakwah sebar ilmu fardu ain. InsyaAllah perbuatan dakwah kita dapat mengembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Bila umat Nabi Muhammad gembira, insya-Allah Nabi Muhammad sendiri gembira. Bila Nabi Muhammad gembira, insya-Allah Allah gembira. Bila Allah gembira, insya-Allah syurga kita. Dunia akhirat syurga insya-Allah. Kemudian kita semua masuk syurga hakiki redha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah berjaya selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kena berhenti situ dulu. Jadi apa yang baik, yang sedap didengar, yang lazat-lazat, itu semua hakikatnya daripada Allah. Dan asbab secara majazinya Rasulullah. Semuanya sebab agama Islam yang bapa anuti, itu semua sebab guru-guru bapa juga, sebab ibu bapa bapa, doa-doa mereka, dan sebab doa-doa anak murid kita, pelajar-pelajar kita, dan orang-orang yang tak berhenti husnuzan dan doa pada kita. Dan yang mana hak perkataan bapa tak sedar, yang menyakiti, perkataan bapa yang mengguriskan perasaan, itu tak ada kena-mengena dengan Allah dan Rasul, tak ada kena-mengena dengan agama Islam yang bapa anuti, tak ada kena-mengena dengan alim ulama, guru-guru bapa, ibu bapa bapa, pelajar-pelajar yang mendoakan. Secara adabnya, kesilapan itu berpunca daripada baba sendiri. Silap baba berpunca daripada baba. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun segala salah dan silap baba, dan Allah Ta'ala gantikan dengan kebaikan dan pahala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala salah dan silap kita semua, khususnya yang hadir dalam majlis ilmu dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Tak ampun semua salah silap kita. Minta Allah Ta'ala redha kita, Allah Ta'ala sayang kita semua dunia akhirat insya-Allah. Minta Allah Ta'ala gantikan segala kesalahan dan dosa kita dengan pahala. Allah Ta'ala ubah segala hati-hati kita, hati keluarga kita, adik-beradik kita, adik kakak kita semua, termasuk hati orang yang buat jahat pada kita ataupun orang yang buat baik pada kita, dan ubah jadi baik dan semakin baik, bertambah baik setiap hari semakin baik, dan mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan disayangi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah berjaya dan akhirat, insya-Allah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, bukalah dosa kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukalah dosa kami semua umat Nabi Muhammad, khususnya diri kami, ibu bapa kami, guru kami, sahabat-sahabat yang bantu dakwah kami, sahabat yang husnuzan pada kami, sahabat yang sangka baik pada kami, sahabat yang tak berhenti memberi sumbangan membantu dakwah kami, khususnya sumbangan dalam bentuk doa. Doa lebih bernilai daripada duit. Dan terima kasih juga yang memberi sumbangan yang selain daripada doa, tetapi yang paling utama sekali sumbangan doa. Terima kasih yang bantu dakwah kami, tolong sebar, tolong kongsi. Masya Allah, kepada tim-tim dakwah kita semuanya terima kasih. Walau kita kenal, walau kita tak kenal, kita semua satu kumpulan. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang hadir dalam majlis ilmu, kepada mereka yang kuat husnuzan pada baba, walau baba banyak kekurangan, tetapi husnuzan antum banyak membantu baba dan kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan syurga buat antum semua. Kita semua dapat syurga dengan berkat Allah Ta'ala. Ampunkan dosa kita semua, khususnya baba ni. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita semua. Allah Ta'ala masukkan kita semua dari syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga yang duduk di pondok khususnya
yang percaya dan suka baik pada bapa, insya-Allah. Mudah-mudahan semua pelajar yang duduk di pondok ni tahfi berjaya belaka, insya-Allah. Tahfi jadi baik belaka, insya-Allah. Tahfi jadi asbab hidup agama. Tahfi jadi berjaya dalam dakwah, berjaya dalam hidup dunia akhirat zahir batin, ya Allah. Dan kepada ahli-ahli keluarga bapa, masuk isteri dan anak-anak, ibu bapa khususnya yang banyak membantu bapa, membantu dakwah bapa, banyak mendoa. Mudah-mudahan Tuhan bagikan mereka kebahagiaan dunia akhirat. Minta Allah Ta'ala Allah dan Rasul sekarang kepada mereka yang membantu dakwah kita. Sekarang kurniakan Allah Rasul, ya Allah, dengan segera, dengan sekarang, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan jasa baik-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Kurniakan kami sekarang nikmat cahaya Allah Rasul ke dalam hati kami. Amin, ya Allah, kubul hajat, ya Allah. Khususnya dari hati babo yang banyak kekotoran. Kurniakan babo dan kita semua ini cahaya Allah Rasul, cahaya ketenangan, cahaya kesejukan, cahaya keindahan Allah Rasul SAW ke dalam hati kami. Dengan berkat guru-guru kami yang mulia, berkat Rasulullah SAW, berkat Allah salih, ya Allah. Selamat kami dan akhirat, ya Allah. Apalah dosa orang yang semua saya kepada kami, dan ampunlah dosa semua umat Nabi Muhammad. Walaupun ada di kalangan mereka yang benci kami, yang sihir kami, santau kami, tak puas hati dengan kami, fitnah kami, nak buka aib kami, nak cari gaduh dengan kami. Apalah dosa kami dan mereka itu. Tutuplah aib kami dan semua aib umat Nabi Muhammad SAW. Tutuplah aib kami dan aib orang yang nak buka aib kami. Walau Tuhan nak tutup, ya sibuk nak buka. Namun begitu, tutuplah aib kami dan aib umat Nabi Muhammad, dan tutuplah juga aib kami dan aib orang yang nak buka aib kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa semua rakyat Palestin. Kurniakan mereka syurga. Bukan dosa penyokong-penyokong Palestin. Kalau ada di sana orang kafir yang sokong Palestin, yang sokong umat Nabi Muhammad, hadiahkan mereka iman dan Islam, dan matikan kami umat Nabi Muhammad dalam iman, Islam dan ihsan. Matikan kami dalam redha-Mu, ya Allah. Ampunkan juga dosa orang yang ada hak di atas kami dan orang yang kami pernah buat zalim kepada mereka suatu ketika dulu. Bukan dosa kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga hakiki disayangi Allah dan Rasul. Neraka hakiki iaitulah saat tidak mendapat kasih sayang Allah dan Rasul. Iaitulah saat maksiat, na'udzubillah min zalik. Tak kira maksiat zahir, maksiat batin. Allah maslih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami segala kebaikan, jauhi kami segala kejahatan dan keburukan zahir batin dan akhirat. Allah mafarrij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, gembirakanlah kami, lapangkanlah kami, tenangkanlah hati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami banyak musuh, banyak masalah, banyak ujian, banyak dugaan, banyak yang membenci, banyak yang mencaci, banyak silap salah kami. Namun kurniakanlah kami ketenangan dan keindahan yang luar biasa ketika kami belajar dan beramal dan sebar ilmu fardu ain, ya Allah. Kurniakanlah kami syurga ini, ya Allah. Dengan qada segera, dengan rahmat-Mu, dengan bantuan-Mu, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbighfir lana, apalah dosa kami zahir batin dunia akhirat. Warhamna, sayangilah kami zahir batin dunia akhirat. Warfa'na, angkatkanlah darjat kami setiap saat, setiap masa zahir batin dunia akhirat. Warzuqna, murahkanlah segala rezeki kami zahir batin dunia akhirat setiap masa. Wa'afina, sembuhkanlah segala penyakit kami zahir batin dunia akhirat setiap masa. Wa'fu'anna, ampunkanlah segala dosa-dosa kami zahir batin dunia akhirat setiap masa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi washabihi barakatuh walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Hadiah Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Khususnya alim ulama dan beberapa kita yang telah meninggal dunia. Kalau ada ahli keluarga kita, tidak hadiahkan Al-Fatihah dan seluruh amal ibadat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa rabbana wa li jami'il muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana wa tub 'alaina ya Allah inna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Rabbana wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Beda deh. Azan.